सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासेस पटियाला ते। सो अज असीं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिहड़ा कि साडा साडे नाल डायरैक्टली भी जुड़िया होया है, क्योंकि असीं पोलीटिकल पार्टियां नूं समझण च बड़ा इंटरस्ट रखते हैं। पंजाबी हाँ, ठीक है, राजनीतिक एक्सपैरीमेंट करते रहने हैं, ठीक है। इस बार भी किया असीं एक बड़ा तगड़ा तजर्बा, तो खैर जो भी है। पर दूजी गल, जे पेपरां दे पक्ष तो देखीए तो हर पंजाब दे हर पेपर च, चाहे वह मास्टर कैडर SST का होवे पेपर, चाहे वह पोलीटिकल साइंस के लैक्चरार का पेपर होवे, चाहे पंजाब पुलिस के पेपर होण, PPSC PSSB, कोई ना कोई सवाल औखे सौखे लैवल का ये आई जाता है। जिमें जे PPSC पूछूगी तो 3-4 शर्तां दे के थले ये पूछूगी कि दसो इन्हां चों किहड़ी शर्त एक पार्टी नूं जदों आपां राष्ट्रीय पार्टी जां नैशनल पार्टी कहना है। छोटी मोटी बोर्ड ये सवाल पूछ लूगा कि फलानी पार्टी कदों बनी, सो फलानी पार्टी का संस्थापक कौन आ, ठीक है, किन्ने बनाई पार्टी। सो असी स्टार्ट करन जा रहे हैं। स्टार्ट करन तो पहला मैं तुहानूं ये गल क्लीयर करदा कि साडे जिहड़े आउण वाले कोर्सिस ने, जिवें पंजाब पुलिस दे पेपर आ रहे, मास्टर कैडर आ रहा, तो असी अपना सारा कंटेंट जिहड़ा है उन्होंने रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज करने का मतलब आ कि सारा कंटेंट, सारियां वीडियोज़ जिहड़ियां ने वो बायलैंगुअल कर रहे हैं, तो इन्हां बायलैंगुअल वीडियोज़ नूं ही असी किताब का रूप दे रहे हैं, ठीक है। सो कोई भी बच्चा स्टडी मटीरीअल लिए भी जुड़ना चाहता है तो सिर्फ स्टडी मटीरीअल वास्ते तो भी साडे प्लेटफॉर्म नाल जुड़ सकता है। ज़्यादा समा नहीं करते आपां खराब, क्योंकि सब तो वध जरूरी है पढ़ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन च जाके तुसीं उत्थों साडे कोर्सिस वगैरह जो चैक करने तो चैक कर लियो। लैट्स स्टार्ट। असीं अज स्टार्ट करन जा रहे हैं पोलीटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, भारत दीयां सियासी पार्टियां। देखो, भारत दीयां सियासी पार्टियां बारे जे आपां गल करिए तो जदों भारत दीयां राजनीतिक पार्टियां की गल करते हैं तो दिमाग च कांग्रेस, BJP, अकाली दल, झाड़ू नहीं सॉरी आम आदमी पार्टी, यही साडे दिमाग च आउंदी है, क्योंकि साडा आले दुआले यही पार्टियां है, ठीक है। 20 तो 25 साल के बच्चों को पुछ लांगे तो उन्होंने वास्ते झाड़ू बहुत रैलीवेंट आ, क्योंकि जदों उन्होंने राजनीतिक होश संभाली है राजनीति प्रति, तो उदों आम आदमी पार्टी आ चुकी सी। थोड़े जे बजुर्गों को पुछीए तो वह श्रोमणी अकाली दल के नाम श्रोमणी अकाली दल अमृतसर भी कह देंगे आ, ते एक होर गल्लां थोड़ी जी होर बजुर्ग बंदियां नूं पुछ लीए वो कामरेडां की गल भी करते हैं, कम्युनिस्टां की गल भी करते हैं। सो की पंजाब दीयां पार्टियां भारत के पद्धर ते भी मशहूर आ, जां जिहड़ियां भारत के पद्धर ते मशहूर आ पार्टियां वो पंजाब च भी हैगियां, जिहड़ियां पार्टियां पंजाब हरियाणे च आ की वो दक्षिण वाले केरला च भी आ। एक पार्टी कदों देश की राष्ट्रीय पार्टी बनती है तो कदों किसी पार्टी नूं यह कहा जाता कि ये सिर्फ एक स्टेट तक, एक राज तक सीमित है। तो पंजाब नाल संबंधित किहड़ियां पार्टियां, श्रोमणी अकाली दल का इतिहास की है, कांग्रेस का इतिहास की है, BJP का इतिहास की है, आम आदमी पार्टी का इतिहास की है, ये सब कुछ साडा अज वाले लैक्चर च कंपाइल होने जा रहा है। सो यही असीं अज बायलैंगुअल यानी कि अंग्रेजी ते पंजाबी दोवां माध्यम च पढ़ांगे, समझांगे। हुण असीं गल करिए कि जे असीं गल करिए भारत के चोण कमिशन की, तुहानूं सब नूं पता है कि भारत च चोण कमिशन नूं संविधानक दर्जा मिलिया होया है। संविधानक दर्जे का मतलब आ कि भारत के संविधान दे विच बकायदा, भारत के संविधान च बकायदा भाग 15 च आर्टिकल 324 तो लैके यानी कि अनुच्छेद 324 तो लैके 329 तक इलैक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, भारत के चोण कमिशन का बकायदा जिक्र आता है। तो संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत विच होने वालियां राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज सभा, लोक सभा, विधान सभावां दीयां चोणां ते विधान परिषदां दीयां चोणां लई दी निगरानी भारत का चोण कमिशन करेगा। ये गल साफ संविधान दे विच लिखी है। इट मीनस भारत का चोण कमिशन भारत च सारियां वोटां की जिम्मेवारी चकदा है, सिर्फ एक दो नूं छड्ड के पंचायतां दीयां चोणां ते कारपोरेशनां दीयां चोणां जां मुनसिपैलिटी दीयां चोणां, उहदे वास्ते एक वखरा चोण कमिशन बनिया है, जिहदे वास्ते आपां वखरे चैप्टर च वखरी जगह ते गल करते हैं। हुण शुरू करते हैं भारत दीयां राजनीतिक पार्टियां दा जिक्र। कहंदे आ भारत दे विच किसी भी पार्टी नूं चोण कमिशन दो निगाहां नाल देखदा है, जां तां उस पार्टी नूं कह दिंदा है कि ये पार्टी रिकोगनाइज्ड आ
मतलब रिकोगनाइज्ड ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਝਾੜੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜੂਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜੂਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜੇ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਿਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਸਿੱਕਿਮ ਚੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ 1968, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਿੰਬਲ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੋਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ? ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ,
ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਇਸ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਚੱਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਹਟ ਕੇ ਗਈਆਂ ਹੋਣ 22, 21, 20, 19, 18, 17 ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 6% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, 6% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਾਲ 6% ਵੋਟਾਂ, ਨਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਓ, ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਪਲੱਸ 6% ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹੋਣ। 2 ਸੀਟਾਂ ਪਲੱਸ 6% ਵੋਟਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 22 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਪਲੱਸ 6% ਵੋਟਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2014 'ਚ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2014 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, 4 ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਪਲੱਸ 6% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰਦਾ 2014 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿ 19 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਪਲੱਸ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ, 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ 14 'ਚ ਨਾ ਬਣਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਭਾਈ? 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਗਰ 0 ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, 20 ਸੀਗੀਆਂ, ਪਲੱਸ 6% ਵੋਟਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3% ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 3% ਸੀਟਾਂ। 117 ਦਾ 3% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 117 ਦਾ 3% ਜੇ 4 ਆ ਤਾਂ 4 ਸੀਟਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਆ ਕਿ 5 ਆ। 117 ਦਾ 3%, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਵੋਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 117 ਦਾ 3% ਬਣਦਾ 4, ਤੁਸੀਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਕੱਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ। ਚੌਥੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 25 ਪਿੱਛੇ 1 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 25 ਪਿੱਛੇ 1 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਉਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ? 13, ਮਤਲਬ 25 ਪਿੱਛੇ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹਰ 25 ਪਿੱਛੇ 1, 13 ਚੋਂ ਤੇ 1 ਜਿੱਤੀ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਔਖੀ ਆ ਕਿ 6% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ। ਠੀਕ ਆ, 25 ਪਿੱਛੇ 1 ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ 5% ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੌਥੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ % ਵੋਟਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੀ ਆ ਭਲਾ? ਸੀਟਾਂ ਦੀ। 25 ਪਿੱਛੇ 1, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 13 ਪਿੱਛੇ 1 ਜਿੱਤ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋਈ ਆ 2011 'ਚ। ਆਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ 8% ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ 8% ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ? ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਉਸੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੁੜੂਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸੌਰੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ,
ठीक है। 2 मिलियां इस बार, 2 मिलियां कि नहीं मिलियां? मिलियां, 3 मिलियां है, ठीक है जी। आ 2 तो वध प्लस 6% वोटां भी रब दी मेहर नाल उन्हां नूं बहुत पै गईयां। जे उन्हां नूं 1.8% जे उन्हां दी एक सीट हुंदी इस बार, आ भी सकदी सी जिहड़े हिसाब नाल झाड़ू ਚੱਲਿਆ है, जे एक सीट हुंदी, ठीक है, प्लस उन्हां नूं 5% वोटां पैंदियां, ठीक है, फिर वो किसी भी शर्त के अकॉर्डिंग स्टेट पार्टी नहीं सी बनते। ਇਹਦਾ मतलब श्रोमणी अकाली दल का हालात इन्ने माड़े आ कि वो पंजाब 'ਚ स्टेट पार्टी भी ना रहिंदी? नहीं, एवें नहीं हुंदा। जदन ਜਿਹੜੇ साल ਤੁਹਾਡਾ बुरा हाल होया चोणां 'ਚ, उस तो अगे भी 5 साल का मौका दो मिलूगा ਤੁਹਾਨੂੰ। हजे 5 साल तो तुसीं उस तो बाद भी स्टेट पार्टी रहोगे। उस तो बाद इलैक्शन कमीशन ਤੁਹਾਨੂੰ नोटिस भेजूगा, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाऊगा ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ कि कारण दसो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ दर्जा क्यों ना खोया जाए। मेरी गल समझ गए ना? किड्डी तगड़ी घुंडी आ, बहुत घैंट गल है, ताकि तुहानूं गल समझ आनी चाहिए है कि मैं कहना की चाहुंदा। दसो जी स्टेट पार्टी समझ आ गई कि किवें आ? हुण तुसीं मैनूं खुद सर्च करके दसना कमेंट बॉक्स 'ਚ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली 'ਚ स्टेट पार्टी हैगी आ, पंजाब 'ਚ हैगी आ। तुसीं मैनूं ये गूगल सर्च करके ते पूरा दिमाग ला के 5 ਦੀਆਂ 5 शर्तां सीटां नूं शर्तां 'चों कोई एक शर्त के मुताबिक की आम आदमी पार्टी उत्तराखंड 'ਚ स्टेट पार्टी हैगी है, की आम आदमी पार्टी गोवा 'ਚ स्टेट पार्टी हैगी है। तो मैं तुहानूं हिंट दिना कि दोवां 'चों एक स्टेट 'ਚ हैगी है। किन्नियां 'ਚ होगी भला? दिल्ली एक सूबा है, हुण विधान सभा के हिसाब नाल एक सूबा है, एक पंजाब, एक तीजी स्टेट जिहड़ी मैं हिंट दे रहा। तो जिदन 4 'ਚ होगी उदन बहुत खतरनाक काम होऊगा। की खतरनाक काम होऊगा? आ जाओ उपर। कहंदे हुण तुहाडे राष्ट्रीय पार्टी बनदी है, शर्तां पढ़दी है। एक पार्टी कदों राष्ट्रीय पार्टी बनदी है? एक पार्टी कदों राष्ट्रीय पार्टी बनदी है? पढ़िए। जेकर वो 4 स्टेटां 'ਚ स्टेट पार्टी हो जाए, ठीक है। आम आदमी पार्टी किन्नियां 'ਚ? 3 'ਚ। जे आ चोणां आम आदमी पार्टी दियां घैंट लंघदियां, पंजाब के हिसाब नाल ते छड्डो चक फट्टे दिते आ। जिहड़ियां 2 स्टेटां उत्तराखंड ते गोवा ते निशाना लाई बैठे सी, उन्हां 'ਚ एक 'ਚ तां अपना काम कर गए सैट, दूजी 'ਚ थोड़े जे खुंज गए। जे उहदे 'ਚ भी स्टेट पार्टी जोगियां वोटां सीटां कर जांदे तां इह 4 स्टेटां 'ਚ किहड़ी पार्टी हो जांदे? स्टेट। ते फिर इह किहड़ी पार्टी बन जांदे? नैशनल पार्टी। मोदी की कुर्सी के बराबर कुर्सी ढा लेंदा केजरीवाल, ठीक है। तो ये गल समझ आ गई। बड़े बुद्धजीवी जिहड़े आ वो ना पॉलीटिक्स नूं डिस्कस कर रहे हुंदे। मैं कई बारी ना तगड़े जिवें मतलब जिहड़े कैफे वगैरह उत्थे बैठे लोकां नूं पॉलीटिक्स बारे डिस्कस करते देखदा हुंदा, तां मैनूं ये लगदा हुंदा है कि समझण वाली गल आ कि मैनूं एवें लगदा हुंदा है कि असीं पॉलीटिक्स की डिस्कशन तां करदे हां, पर सानूं उहदे मगर दी पॉलिटी पता ही नहीं हुंदी, ठीक है। तो फिर जदों तुसीं बिना पॉलिटी की समझ तो पॉलीटिक्स की गल करते हो ना, तो फिर किते ना किते जेड़ा बंदा पॉलिटी भी समझदा है तो पॉलीटिक्स भी समझदा है, ठीक है, राजनीति शास्त्र भी समझदा है तो राजनीति भी समझदा है, ਉਹਨੂੰ ਐ लगता हुंदा कि इन्हां दे कोल बैठना भी समा खराब करना है। सो एक नेक सलाह यह है कि राजनीति नूं समझण तो पहला राजनीति शास्त्र जरूर समझो, ठीक है। एक गल बड़ी क्लीयर आ, अक्सर कोई बंदा ना कह दिंदा हुंदा है कि बीटैक करी दा की फायदा है। एक बीटैक करके जदों तुसीं इंजीनियर बनदे हो ਉਹਦਾ की फायदा है? वो इंजीनियर भी उवें ही स्कूटर खोलदा है जिवें मकैनिक खोलदा है। इंजीनियर ते मकैनिक च मैं मकैनिक दे काम नूं घट बना के नहीं तोल लिया, ठीक आ। वो अपने आप जिन्ना निपुण आ वो बेचारा अपने कौशल के मुताबिक शायद उहदे तो किते वध करदा होवे, बट इंजीनियर ते मकैनिक सब तो वड्डा फर्क यही हुंदा है कि मकैनिक उही चीज़ ठीक कर सकदा है जिहड़ी चीज़ का फार्मूला बनिया होया है। इंजीनियर का काम हुंदा है कि जदों कोई नवा रोग किसी सिस्टम च आ जाए उहदी बीमारी किवें ठीक करनी है। इंजीनियरिंग इस चीज़ का नाम है। राजनीति की समझ ते गल्लां करन वाले लोग सिर्फ राजनीति बारे उही गल्लां कर सकते हैं जिहड़ियां समाज च होईयां है, ते राजनीति शास्त्र ते राजनीति दोवां दी समझ रखण वाले लोग वो गल्लां कर सकते हैं जिहड़ियां हो सकदियां अगे जाके। सो आ फर्क हुंदा दोवां च। सो प्लीज़ इस चीज़ नूं समझो। ज़्यादा समा नहीं मैं खराब करदा, मेरे तो किते वध सियाणे हो तुसीं। कहंदा जी 3 शर्तां ने, पहली शर्त डिस्कस करती, दस्सण दी भी लोड़ नहीं सी। हुण जे तुहानूं 6% वोटां पईयां होण 4 ਵੱਖੋ-ਵੱਖ स्टेटां चों, जे तुहानूं 6% वोटां पईयां होण 4 ਵੱਖੋ-ਵੱਖ स्टेटां चों पिछलियां लोक सभा दीयां चोणां च जां स्टेट असैंबली दीयां चोणां च, ठीक आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ लोक सभा दीयां 4 सीटां भी जित्तियां होण,
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ? 4 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6% 4 ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਪਲੱਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ? 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ 2014 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ? 4। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਸੀ? 1 ਚੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ 4 ਸੀਟਾਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। 1 ਚੋਂ 1, 1 ਚੋਂ 1 ਤੇ 1 ਚੋਂ 2। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਸ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ 6% ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.8% 2014 ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਵੋਟਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 2% ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 543 ਸੀਟਾਂ ਦਾ 2% ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 11 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? 11। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। 11 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟਾਸਕ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓ? ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ। 8 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 8। 8 ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ। ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਂਗਰਸ। ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੋ। 1885 ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਲਰਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। 72 ਜਾਣੇ ਗਏ। ਵੋਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੈਨਰਜੀ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ICS ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 1885 'ਚ ਬਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਵੋਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੈਨਰਜੀ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ A.O. ਹਿਊਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ 1947 ਚ ਮਿਲੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ 'ਚ ਰਹੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 1951 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1952 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ। 499 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ 400 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਟਾਂ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। 1952, 1957, 1962 ਤਿੰਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿੱਤ ਰਹੀ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ MP ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ K ਕਾਮਰਾਜ
ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਚੋਂ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜੇ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 1969 'ਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਕਾਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੋ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਓ, ਕੈਪੀਟਲ ਓ, ਵੱਡਾ ਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਰਗਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸੀ ਕਾਮਰਾਜ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਾਂ ਤੇ ਵਛੜਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 1969 ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ 70 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 70-71 ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਕਾਮਰਾਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਓ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਰ ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। 75 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 75 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, 77 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ, 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਬਾਲੀ ਚੱਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। 80 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, 77 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, 80 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। 80 ਤੋਂ 85, 85 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਆ। ਪਰ 90 ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 85 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ 99 'ਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, 89 'ਚ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ, ਦੇਵੀ ਗੌੜਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਗੌੜਾ ਕਹਿਤਾ, ਦੇਵੀ ਲਾਲ। ਇਹ 1999 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 85 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਹੁਣੀ ਤੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। 92 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਰ ਵਾਪਸ, 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 97 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2004 'ਚ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ 2014 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੋਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ 2014 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 2014 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ ਝੂਠੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 2022 ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਟ ਤੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ 1977 'ਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈਂਟਰਿਸਟ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੈਫਟਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਈਟਿਸਟ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਕਸ਼ਣਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦਕਸ਼ਣਪੰਥੀ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਆ।
NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ 1786 ਚ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1786 ਚ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪੇ ਗਣ ਲਿਓ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ, 220 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, 230 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਧਰਮ, ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਯੰਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਕਾਮਰੇਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿੰਦ ਲਈਏ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕਮੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ। ਬਟ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਬੇਤੁਕੇ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਤਰਕੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪੀ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਖਿਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੀ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਲੈਫਟਿਸਟ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੈਲਿਨ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕੂਬਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੱਬੀ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, 1990 'ਚ ਉਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਏਡੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਰਾਈਟਿਸਟ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਦਕਸ਼ਣਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਰਾਈਟਿਸਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਟਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ 'ਚ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਨਪੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ, ਠੀਕ ਆ, ਭੀੜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ
ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਣੇ ਅਲੀਟ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ, 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਤੜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਕਾਕਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਬੇਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 'ਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੜਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅੱਗ 1986 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਲਵਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੰਗੇ ਪਲਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ 86 'ਚ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2017 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਉਹ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਨੂੰ ਹਜੇ 8 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਤੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਗੀਆਂ ਹੈ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ RSS ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਪਰਿਸ਼ਦ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 1925 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ? 1925 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਮਵਾਦ,
ਰਸ਼ੀਆ ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਰੇਡਵਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਹਲੀ ਥੋੜੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ, ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਾਰ, CZAR ਜ਼ਾਰ। 1880-90 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, 1880-90 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੈਨਿਨ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਾ ਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਲੱਭੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਇਹ ਰੱਬ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਏ ਤੇ 1917 'ਚ ਰਾਜੇ ਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਤਾ। ਜ਼ਾਰ ਨਿਕੋਲਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲੈਨਿਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ। 1917 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1921 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਰੁਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ 1922 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਲੈਨਿਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਖਵਾਇਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 'ਚ 14 ਦੇਸ਼ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਰਸ਼ੀਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੋਵੀਅਤ, USSR। ਸੋਵੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ 'ਚ 15 ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ। ਲੈਨਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 1920-22 'ਚ ਪਨਪਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਨਿਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਾਰ ਰੱਬ ਆ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਕਾਮਰੇਡਵਾਦ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22-23 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, USSR ਸੋਵੀਅਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਾਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਥ ਹੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ 1922-23 'ਚ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹਜੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 1922 'ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੋਵੀਅਤ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, RSS ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸੀਗੇ। 1947 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰਹੇ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤੀਏ ਜਨ ਸੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ? ਭਾਰਤੀਏ ਜਨ ਸੰਘ। ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ। ਦੀਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੀਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। 1975 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਤੀ। 1977 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਗੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਉਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਲੱਸ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1980 'ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਫੇਰ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980। 1986 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਾ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਵੇਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਪੀਕਲ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਟੁੱਟਵੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਲੱਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਲੀਸ਼ਨ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ, NDA। ਇਹ NDA ਸੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। NDA ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਪਲੱਸ ਸਹਾਇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਲੱਸ ਸਾਥੀ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ UPA, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ UPA ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀ ਆ? NDA। 2014 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ NDA। 2014 ਤੋਂ 19 ਤੇ 19 ਤੋਂ 24। ਠੀਕ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਲਿਖਿਆ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਆਪਣਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸੀ। ਪਤਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡਵਾਦ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਰੇਡਵਾਦ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਰਲਾ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜੋਤੀ ਬਸੂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਾਮਰੇਡ ਚੰਗੇ ਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਆ? ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਰਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਚੰਗੇ ਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਆ? ਕਾਮਰੇਡ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ। ਅਸਲ 'ਚ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 47 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ? ਗਰੀਬੀ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਰਗੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਉਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਰਾਜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ। ਠੀਕ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਕਸਲਬਾਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਠੋਕਤੇ, ਮਾਰਤੇ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਕਸਲਬਾਰੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਾਮਰੇਡਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬੀਓ ਡਰੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਆ। 92 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ। ਐਂ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੋਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਆ। ਸਭ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਇਹ ਉਡੀਕਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੱਜਣ ਲਾਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਹ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਬੰਨ੍ਹਤੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗਿਆ ਏ, ਇਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਜੇ ਕਰਿਆ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਰਕੀ ਐਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਵੀ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌੜੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ। ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲੀ ਖੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਆ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਕਲਕੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੜੂੰਗੀ ਜਿੱਦਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂੰਗੀ। ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ 98 'ਚ ਬਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਸਾਮ 'ਚ ਵੀ 4 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ? ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ BSP, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਐਰਕੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸਲ 'ਚ BSP ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ? ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਇਕ ਬਣੇ 1850 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ। 1930-40 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਆ? ਪੰਜਾਬ, 34%। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ UP ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ 1984 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਜਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1980 'ਚ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ UP ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤਿਤਵ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ BSP ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2012 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, 2000 ਸ਼ਾਇਦ 12 'ਚ ਕਹਿਤਾ 7 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ 2 ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ BSP ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗੇ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਲੀਡਰ ਬਣੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ 17 ਤੋਂ 22 ਤੇ 22 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ BJP ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ UP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 2007 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ 1917 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਫੈਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੈਨਿਨ ਕਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ? ਲੈਨਿਨ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਰਮਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਜਰਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਚੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਨਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ 1925 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਛ 1923-24 'ਚ ਹੀ ਰਾਹ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਉਧਰ ਪਸ਼ਾਵਰ ਵੱਲ। ਜਿਹੜੇ 25 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 'ਚ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰਕ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 25 'ਚ ਨਹੀਂ 20 'ਚ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਸ਼ਕੰਦ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਰਿਆ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਹਿੰਦਰਨਾਥ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 1925 'ਚ ਕਾਨਪੁਰ ਆ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੋ ਧੜੇ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 20 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 25 'ਚ ਬਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੇਰਲਾ, ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਗਦਾ ਰਹੀਵੇਂ ਸੂਰਜਾ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਤਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1975-76 ਤੱਕ ਕਾਮਰੇਡਵਾਦ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ, ਖਾੜਕੂ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੀਕ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਲੈਫਟਿਜ਼ਮ, ਕਾਮਰੇਡਵਾਦ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਸਾਮਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਾਪਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ। ਪਰ 2022 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਪਲਟਤੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆ। ਨਾ ਯਾਰ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਆ ਦਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਬ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 4 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਦਬਾਬਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹ ਗੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ, ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ CPI ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ CPIM, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ 1964 'ਚ ਬਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ 1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ ਰਸ਼ੀਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਚਾਈਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਹੋਰ ਸਿਰਾ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1947 'ਚ, ਮਾਓ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਮਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਕੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਦਾ ਪਾਵਰ ਫਲੋ ਥਰੂ ਦੀ ਬੈਰਲ ਆਫ ਗਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਵਹਿਮ ਆ। ਇਹ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਆ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਓ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਨੇ ਭਲਾ ਉਹ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਨਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਓ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। 1962 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆ, ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹ CPI, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਬਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪਾਤਾ, 63-64 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ 64 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ CPM, ਜਿਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਆ CPI ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ M, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ CPI 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ,
ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ CPI ਆ, ਇੱਕ ਦਾ CPIM ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ CPM ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕਾफ़ी ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ NCP ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 1999 ਚ ਬਣੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ 2022 ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਪਊਗੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਆਖਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਗੱਲ। ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ 1999 ਦੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। 1999 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। 2022 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਸਿਆਣੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹਰਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੋ। 2022 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਖਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਐਡੇ ਤਗੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ 1999 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਊਂਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਪੂਰਾ ਮੂਡ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ, ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, PA ਸਗਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ 1999 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਲੌਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਤੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ BJP, ਉਹਦਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਲੌਕ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਸ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਈ 99 'ਚ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਸੀ, ਬਟ ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਪੂਰਬ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਲਾ, ਆਪਣਾ PA ਸਗਮਾ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ। 4 ਸਟੇਟਾਂ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਟੁੱਟੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, 2004 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, 2004 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ 200, ਪਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ, 272। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਲੱਸ ਸਾਥੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, UPA। ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਦੀ 1999 'ਚ ਜਲਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ 2004 'ਚ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ UPA 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਿਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੋ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲੀ ਦੱਬੀ, ਬਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੋਂ PM ਸਗਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ PA ਸਗਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵੱਲ, ਉਹੀ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਸਾਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਸਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਣੀਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਡ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ। ਨਾਲ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ। ਆ ਚੱਕੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਆ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ 2011-12 'ਚ ਪੀਏ ਸੰਗਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਐਨਸੀਪੀ 'ਚੋਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਭਲਾ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। 2019 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੀਏ ਸੰਗਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਆ ਫੋਟੋ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਜੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਟਿਪੀਕਲ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਦਸੰਬਰ 1920, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 12 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਓਲਡੈਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਫਟਰ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹ 1885 ਚ, ਇਹ 1920 ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ 1946 1922 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੇ ਆ, 29 ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੜੇ ਆ, 37 ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੜੇ ਆ, ਤੇ 1946 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੇ ਆ। 1946 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। 1946 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਲੀਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੀਗ, ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਟਵਾਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 1947 ਚ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਵਾਇਆ 1966 ਚ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 1967 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। 1996 ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨਫਰੰਸ। 1996 ਚ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਜਾ ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 97 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਤੇ 97 ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। 2002 ਤੱਕ ਰਹੇ, ਫਿਰ 7 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਰਹੇ ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 2022 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ
ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ 2012 ਦੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਧਰੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਸੌਰੀ ਇਸੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਟਵੀਟ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ IRS ਅਫਸਰ ਸੀ 1991 ਜਾਂ 92 ਬੈਚ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ IPS ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, IRS ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਤੇ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆ 1996-97 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ MKKS ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਦਾ। 2002 ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 2001 ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਦੋਂ ਨੋ ਪੇ ਲੀਵ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2002 ਚ ਕੱਚੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ BJP ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। 2005 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੰਮ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲਿਆ। 2006 ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 7, 8, 9, 10, 11 ਲੰਘੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਚਿਹਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਗੜੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਇਹ 4-5 ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਾਉਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2022 ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਬਸ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ,
ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੇ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਾਲਤ ਸਹੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ 2012 ਦੇ ਬਿਆਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਡਾ ਹੀ ਘੈਂਟ ਆ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਅੱਖ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਸੰਬਰ 2013 'ਚ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੜੂਗਾ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਖੰਬੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਐਸੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾਈ, ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2013 ਦੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ 70 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ 8 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, 36 ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। 49 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਣ 49 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੀਆਂ ਮਈ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਤਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ 49 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 67 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਸ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਰਵਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਏ ਆ। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PPP ਤੋਂ ਉਖੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ 2014 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 2013-14 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ 2012 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ PPP ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਉਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੋ ਗਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ PPP ਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਾਰਾਜ਼, ਕੁਛ ਖੁਸ਼, ਕੁਛ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਆਖਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ 3-4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜੂਗੀ,
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਿ 9ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ DMK, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰ ਸੇਲਵਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਚ। ਆ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਤੀਆਂ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 98555 43829 ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ, WhatsApp ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।